ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے لوگ انوالو ہیں, پولیس انوالو ہے اس پورے میکینزم کے اندر. یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی تھانے کی حدود میں واردات ہو, تھانے کے ایس ایچ او کو پتہ نہ چلے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور ہماری پولیس تو ماشاءاللہ اس کے کیا کہنے, وہ کہتے ہیں نا کہ واردات سے پہلے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ہماری پولیس کی کارکردگی تو ایسی کارکردگی ہے. اور آئی جی صاحب سے ملاقات کریں تو اتنے سافٹ اسپوکن, لگتا ہی نہیں ہے کہ آئی جی سندھ ہیں. ہم نے ان سے بات کی سارے موضوع پہ کہ کس طرح ممکن ہے کہ شہر کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی ہو, آپ کے تھانے کے ایس ایچ او کو پتہ نہ ہو. اور تو اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ, آپ پچھلے 1 مہینے کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے. ایک سپاہی سے لے کر ایک 20 سال پولیس کے اندر نوکری جاب کرنے والا آفیسر بھی انوالو ہے اس کے اندر. 20 سال پولیس کے اندر افسری کرو, شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے اندر انوالو ہو, محکمہ جاتی کارروائی ہو, پھر بحال ہو جاؤ, پھر وہی دھندا کرنے لگو. یہ ہے پولیس کی کارکردگی. ہمارا مطالبہ یہ ہے, کراچی کے نوجوانوں کو لوکل پولیسنگ ہونا چاہیے. کراچی کے نوجوانوں کو پولیس میں بھرتی کیا جانا چاہیے, جن کا اسٹیٹ شہر سے وابستہ ہو. آپ کی ضرورت ہے, آپ افسران لائیے, آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں آپ کیجئے, لیکن شہر کے نوجوانوں کو جن کا شہر سے, اور شہر کے نوجوانوں کی جب بات کرتے ہیں ہر زبان بولنے والا شہر کے اندر موجود ہے. جو اہلیت رکھتا ہے, جو میرٹ پہ آتا ہے, آپ اس کو اپوائنٹ کیجئے. یہ نہ کریں شہر کے اندر کہ لوگوں کو اسٹریٹ کرمنلز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں, قاتلوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں, کوئی سنوائی نہ ہو. اسی طرح اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت شہر کا قبضہ مافیا ہے, لینڈ گریبرز ہیں, پورشن مافیا ہے, بلڈر مافیا بن گئی ہے, جو شہر میں جگہ جگہ پورشن بنا کے آبادیوں کی حیت ہی تبدیل کر دی گئی ہے. پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل, فیڈرل ایریا, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد, پھر آپ ادھر آ جائیے ڈسٹرکٹ ایسٹ, پی سی ایچ ایس, ایڈمن سوسائٹی. اور اس پورے عمل کے اندر کون انوالو ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, جس کو آپ نے بڑے ناز و نام کے ساتھ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا. آج یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس پورے دھندے کے اندر انوالو ہے. آپ دیکھیے, صرف دیکھ کا ایک چاول کراچی ایڈمن سوسائٹی میں وہاں کے رہنے والوں نے انلیگل کنسٹرکشن کے خلاف 2023 اگست میں سندھ ہائی کورٹ میں اپیل کی, پٹیشن دائر کی, اور ان کے پاس فیصلہ بھی آ گیا, اسٹے مل گیا ان کو. لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کمپلائنس نہیں کیا. اپریل 2025 میں سپریم کورٹ نے بھی اس کی توثیق کر دی, لیکن سب کے باوجود یہ بلڈر مافیا اس وقت ایف آئی اے کرائم سرکل کے ساتھ مل کر انہی لوگوں کو جنہوں نے پٹیشن دائر کی تھی, جنہوں نے انلیگل کنسٹرکشن کے خلاف آواز بلند کی تھی, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے پیکا آرڈیننس کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے پاس نوٹس بھجواؤ, ان کے موبائل کا فورینزک آڈٹ کرو, اور یہ سارا دھندا ہے. نئے آرڈیننس لائیے, پیکا آرڈیننس لایا گیا کہ جس کے نتیجے میں صحافیوں پہ شب خون مارا گیا, جس کے نتیجے میں صحافیت کو پابند کرنے کے لیے, ان کی زبان بندی کرنے کے لیے یہ پورا پیکا آرڈیننس لایا گیا. اور اب پیکا آرڈیننس کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے یہ تصویر بنا کر جو انلیگل کنسٹرکشن ہے اس کو شیئر کیا. میں وارن کرنا چاہتا ہوں ایف آئی اے کرائم سرکل کے ان لوگوں کو جو اس سارے دھندے کے اندر انوالو ہیں, جو جائز کام کو بھی نہیں چاہتے کہ لوگوں کا جائز کام ہو سکے, جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. اور ایسا نیکسس ہے یہ پورا, جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیاں, کیا پیپلز پارٹی, کیا ایم کیو ایم, سارے لوگ انوالو ہیں. آپ دیکھیے 2 دن پہلے جب ہمارے لانڈی ٹاؤن کے چیئرمین
अब्दुल जमील साहब ने लांडी टाउन में एसटी प्लॉटों पर, पार्कों पर कब्जे के खिलाफ आज से 1 हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फिर मानसून की बारिशों के हवाले से आज से 2 दिन पहले डायरेक्ट इंक्रोचमेंट, जब इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के बाद अपने ऑफिस पहुंचे तो शाम में 6 साढ़े 6 बजे के वक्त उसी तरह जिस तरह माजी में होता था, चंद नामालूम अफराद आए, उनको ज़दोकोब किया, उनको निशाना बनाया। आप मुझे बताइए, जब सरकारी अफसरान के जो इन सारे काम एंटी इंक्रोचमेंट का काम कर रहे हो वो महफूज ना हो तो कौन महफूज होगा? एफआईआर कटी है, जख्मी हुए, एफआईआर कटी है, वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, उसमें 2 अफराद को नॉमिनेट किया गया है, दीगर अफराद भी मौजूद हैं। ये पूरा एक नेक्सस है, एक धंधा है शहर के अंदर, जगहों पे कब्जा करो। और अब तो एसबीसीए ने नया कानून पास कर लिया है जिसके तहत रेजिडेंशियल इलाकों के अंदर आप कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और जो एसटी प्लॉट थे उन एसटी प्लॉट्स पर अब एजुकेशन और हेल्थ की वो शिक भी ख़त्म हो गई है। जमात इस्लामी इसके खिलाफ अदालत के अंदर मौजूद है। हमारी परसों हेयरिंग थी, कल इंशाअल्लाह हेयरिंग है, हम इसको फाइट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस शहर का मुकदमा लड़ते रहेंगे इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ। अहले कराची को बेदार करने का, अहले कराची को खड़ा करने का, उनके हक की जंग लड़ने का काम इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी करती रहेगी। शहर के सारे मसले, शहर के रहने वाला हर फर्द हमारा फर्द है, शहर का रहने वाले हर फर्द का मसला हमारा मसला है, चाहे वो पानी का मसला हो, वो बिजली का मसला हो, वो गैस का मसला हो, वो स्ट्रीट क्राइम्स का मसला हो, या शहर के बदाल इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो। इंशाअल्लाह हमारी ये जद्दोजहद, हमारी ये मज़ाहिमत जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तज़किया कर दिया, माशाल्लाह अच्छा तज़किया किया आपने। बस देखें, इन सारे हालात का हल यही है कि शहरी जो है वो बेदार रहे, शहरी अपने हक़ के लिए निकले। देखें, काम तो हम कर रहे हैं, आप हजरात यहाँ मौजूद होते हैं, हम मुस्तकिल बात भी करते हैं, हम इसके हवाले से आवाज़ भी बुलंद करते हैं, और हम ये काम इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। अहले कराची की जंग इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे, लेकिन शहर के लोगों को इस पूरे अमल के अंदर अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पानी का मसला है, बिजली का मसला है, लोग निकलें और निकल कर एहतजाज बुलंद करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हक लेकर रहेंगे अपना। क्या चीज़? रेड लाइन, रेड लाइन। असल में देखिए, ये पूरा अलग मौजू है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची की ट्रांसपोर्ट, ये पूरा एक अलग मौजू है जिस पर आदमी जितनी बात करे कम है। इस वक्त हमने इस पर गुफ्तगू नहीं की, लेकिन हकीकत ये है कि कराची ये रेड लाइन जो है ना, वो इस वक्त शहरियों के लिए अजाब बन गई है, और ये तो इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन गई है। इसमें तो 2 एम्प्लॉय जो है वो गिरकर जो है डेथ हो गई है, जो यहाँ काम कर रहे थे। तो ये तो जितनी आवाज़ जमात इस्लामी बुलंद कर लेती है, वरना शर्जील मेमन साहब तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह वज़ीर ट्रांसपोर्ट वो हैं, और जिस तरह ट्रांसपोर्ट का हाल है शहर के अंदर, और जिस तरह ये रेड लाइन और दीगर लाइन्स की सूरत हाल है, तो शहर का हाल तबाह कर दिया है। आप देखें ना, ये नौरोजी रोड है, बिल्कुल साथी दफ्तर के हमारे। इस नौरोजी रोड पर अगर किसी ने आवाज़ बुलंद करी तो वो जमात इस्लामी के काउंसलर थे, एक वार्ड का काउंसलर, कि जिसने बाकायदा वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट भेजी कि किस तरह यहाँ जो है वो डेबरीज हैं जो बिखरी हुई हैं, पानी है जगह जगह, पाइप ला के डाल दिए गए हैं। 6-7 महीने इसी में गुजर गए हैं। आप देखिए कि एक वार्ड काउंसलर ने थोड़ी सी एफर्ट्स करी, उसके नतीजे में सारे लोग हिल गए, पूरी इंतजामिया हिल गई। इनका मसला ये है कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं। ये शायद कराची के लोग इतनी नहीं सुनते जितनी वर्ल्ड बैंक जो इनको पैसे दे रहे हैं, और वो पैसे भी ऐसे नहीं दे रहे, उसका सूद भी हम लोग अदा करेंगे। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।